گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی۔ سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ منقول ہے بنی اسرائیل میں ایک عالم لوگوں کا اجتماع کیا کرتے، عالم صاحب، اور بیان کرتے، اس عورتیں بھی اس اجتماع میں جمع ہوتی تو پردے وردے کا ظاہر اہتمام ہوتا ہوگا، تو وہ مطلب اس طرح اجتماع فرماتے۔ اس عالم کا ایک نوجوان بیٹا تھا، اس نے ایک لڑکی کو تاڑا تو عالم کی نظر پڑی کہ میرا بیٹا بد نگاہی کر رہا ہے۔ وہ لوگ غور کریں کہ اس کا بیٹا ٹی وی پر مزے لے لے کر ڈانس دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کے کوئی مطلب احساس نہیں ہوتا، خود بھی مل کے دیکھتے ہیں، وہ لوگ احساس کریں ابھی زندہ مرنے کے بعد نہیں فیصلہ جائے تو کبھی کبھی زندوں کو سزا ملتی ہے، پھر وہ سب کے لیے عبرت کا سامان ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ کبھی کبھی وہ ہمیں عبرت کے اسباب خود مہیا فرما دیتا ہے کہ آخرت کے عذاب سے بندہ بچے اور اس کی کوشش کرے۔ چنانچہ اس عالم صاحب نے دیکھا کہ بیٹا بد نگاہی کر رہا ہے تو عالم صاحب نے وہیں سے بیٹے بیٹے فرمایا کہ بیٹا صبر کر، یعنی بدنگاہی مت کرو، تمہارا جی بھلے چاہتا لیکن تم اس کی طرف دیکھو مت، صبر کرو۔ یہ کہتے ہی وہ عالم صاحب جو تھے منہ کے بل اپنے تخت سے یا اسٹیج سے گر پڑے، جس سے بعض ہڈیاں ان کی ٹوٹ گئیں، جوڑ ہڈیوں کے ٹوٹ گئے۔ اس وقت کے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت وحی فرمائی کہ فلاں عالم کو خبر دے دو، اس مبلغ کے لیے وحی فرمائی کہ اس مبلغ کو، اس عالم کو خبر کر دو کہ میں اس کی نسل سے کبھی صدیق پیدا نہیں کروں گا۔ کیا میرے لیے صرف اتنا ہی ناراض ہونا تھا کہ وہ بیٹے کو کہہ دے اے بیٹے صبر کر؟ مطلب یہ کہ اپنے بیٹے کو سختی سے اس بری حرکت سے باز کیوں نہیں رکھا، تو اچھی طرح کیوں نہیں سمجھایا؟ صدیق یہ ولی سے بھی بلند رتبہ ہوتا ہے۔ کیا ہم بھی اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو کیا اچھی طرح سمجھاتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ حالانکہ قرآن واضح طور پر ارشاد فرما چکا، سورۃ التحریم پارہ 28واں رکوع 16واں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت کرنے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ عز و جل کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور اس پر کر رہے فرشتے مقرر ہیں، کسی کی سنتے ہی نہیں، جو اللہ نے حکم دیا بس خلاص اسی پر وہ عمل کرتے ہیں۔ اس آیت مقدسہ کو سن کر ہم پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ حالانکہ حضرت سیدنا منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر حج کے دوران کوفے کی اسی گلی سے کسی کام سے وہاں قیام تھا، رات کے وقت نکلے تو ایک گھر سے مناجات کی آواز آ رہی تھی، رو رو کر کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ جب وہ چپ ہوا تو حضرت منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت تلاوت کی، تو جب یہ آیت تلاوت کی تو گھر کے اندر سے ایک دم دھڑام سے گرنے کی آواز آئی، پھر خاموشی طاری ہو گئی، یہ چلے گئے۔ صبح وہیں سے نکلے تو لوگ جمع تھے، تعزیت کر رہے تھے، ایک بڑھیا پر نظر پڑی، وہ رو رو کر کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالی میرے بچے کے قاتل کو جزائے خیر نہ دے کہ میرا جوان بیٹا رات کو گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں رو رہا تھا، تو کسی نے ایسی آیت پڑھ دی جس میں جہنم کے عذاب کا ذکر تھا اور میرے بیٹے سے وہ برداشت نہ ہو سکا اور میرے بیٹے نے دم توڑ دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ میں نے جو آیت پڑھی تھی، دھڑام سے آواز آئی تھی گرنے کی، ہو نہ ہو میری وجہ سے اس کا انتقال ہوا ہے، لیکن کہنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ مرنے والا تو بڑا کامیاب ہو گیا، اس کا کیا نقصان؟ سبحان اللہ، قرآن سن کر اس نے دم توڑا، اللہ اکبر۔ تو واقعی کوئی تو قرآن سن کر دم توڑے اور کوئی گانے سنتے ہوئے دم توڑے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔
एक वो थे जो कुरान सुनकर दम तोड़ते थे, इश्क रसूल में दम तोड़ते थे, गुंबद खजरा की झलक देखकर दम तोड़ते थे, महबूब के मज़ार पुरनवार का दीदार करके दम तोड़ते थे, इश्क रसूल में रो रो कर दम तोड़ते थे। और हाय अफसोस, आज क्रिकेट के खिलाड़ी के आउट होने पर दम टूट, एक नहीं ऐसे कई वाकया दम टूट जाता। यानी जब ये उल्टे सीधे मैच होते ना तो चंदेक तो इसमें जरूर मरते हैं, तकरीबन चंदेक मरते हैं, किसी का हार्ट फेल होता है, कोई छत से गिरकर मरता है, कोई देखते देखते हंगामे होते हैं, उसमें मार कुटाई में कुछ लोग मरते हैं, कुछ ना कुछ मतलब ऐसा हिसाब किताब जरूर होता है इन हंगामों में। तो मेरे इस्लामी भाइयों, आखिर कब संभलोगे, कब तुम्हें एहसास पैदा होगा? अगर यही गफलत की जिंदगी रही तो फिर कैसे काम चलेगा? तो बहरहाल अपनी औलाद को अगर नेकियों के रास्ते पर ना लगाया, गुनाहों से ना रोका, तो अभी अभी आपने कुरान सुना के कुरान का हुक्म है कि अपने आप को और अपने अहलो इयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। तो हर एक गौर करे कि बचाता है या नहीं, बचाता है या मतलब खुद ही फंसाता है गुनाहों में। यहाँ तो ऐसा होता है खुद फंसाता है। बाप अगर नाजायज काम करता है तो बेटे को भी मजबूर करता है, मिलावट वाला माल बेचना है, देखो डंडी मारकर गुजारा करना है, मजबूरी है, पेट नहीं भरता। कल तो तुम कह रहे थे कि अल्लाह रोजी का मालिक है, तो समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, कहते ना यार अल्लाह मालिक है, रोजी तो अल्लाह के हाथ में। तो कल तो तुम कह रहे थे कि रोजी का मालिक अल्लाह है, आज तुम्हें क्या हो गया जो तुम कहते हो यार मजबूरी है, इसके बगैर कारोबार नहीं होता, झूठ बोले बगैर। तो ये दो रुखी पॉलिसी, तो शैतानी अंदाज, दो रंगी छोड़ एक रंगी इख्तियार कर। अगर तेरा ईमान है, यकीन महकम है, यकीन कामिल है कि अल्लाह रोजी का मालिक है, तो हराम रोजी का सहारा लेना छोड़ दे। खुदा की कसम वो मालिक है और रहेगा। अगर ईमान कामिल है तो खुदा की कसम कोई मसला नहीं, पेट भर जाए। आपको दो जान की फिक्र है यार, जवान बेटियां हो गई हैं और ये है और वो है, यार तुम्हें दो जान की फिक्र है और रब तो दो जहान को पालने वाला है। सभी भाइयों, अगर अपने घर वालों को भी ना समझाया तो फंसोगे। जैसा कि हजरत फकीह अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया कि क़यामत के दिन एक बंदा बारगाह खुदावंदी में पेश किया जाएगा, उसकी औलाद उसकी बीवी वगैरह घेर लेंगे, या अल्लाह इसने हमें दीन के अहकाम नहीं सिखाए थे, हमें पर्दे की तलकीन नहीं की थी, हमें सच बोलने की तलकीन नहीं की थी, नमाजों का हुक्म नहीं दिया था, या अल्लाह ये हमको हराम रोजी खिलाता था, सूद पर काम करता था, रिश्वत का लेन देन करता था, रिश्वतें ला ला कर खिलाता था, बासी अशिया ताजी कहकर बेचता था, इसने म्यूजिक सेंटर खोल रखा था, तो ये फरियाद होगी कि इसने दीन के अहकाम नहीं सिखाए और हराम रोजी खिलाता था। तो इन बाल बच्चों की फरियाद पर, जिनके लिए लोग बोलते हैं कि यार बच्चे गले पड़ गए, इनके लिए सब कुछ करना पड़ता है, तो इन्हीं की फरियाद पर उसको पकड़ लिया जाएगा और फरिश्ते पकड़ लेंगे, खूब उसको मारेंगे, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे कि खाल उधड़ जाएगी। स्कूल लाइफ में जरा पहुंचे आप तसव्वुर में, तो डंडी जब उस्ताद मारता है दूसरी डंडी खाने की हिम्मत नहीं रहती, और अगर वो पीटना शुरू कर दे तो चीखे मार मार के बुरा हाल होता। तो फरिश्ते मारेंगे, खाल उधड़ जाएगी। यहाँ तो मुहावरा है कि तेरी चमड़ी उतार दूंगा, लेकिन चमड़ी को उतारता नहीं, वहां तो वाकई चमड़ी उतर जाएगी, ना सिर्फ चमड़ी बल्कि हदीस में उसका गोश्त भी झड़ जाएगा, इतना मारेंगे, और हड्डियों का ढांचा रह जाएगा। मौत तो आएगी नहीं, मतलब दुनिया में किसी की चमड़ी पूरी उतार दी जाए तो जाहिर है कि वो तो सोच भी नहीं सकता कितनी तकलीफ होगी, और जिंदा रह भी नहीं सकता, मौत आ जाए उसको, तो गोश्त उधड़ जाए और हड्डियों में भी जान रहे तो कितना तकलीफ होती होगी। तो उस हड्डियों के ढांचे को पकड़ के अब मीजान में लाया जाएगा, इसकी नेकियां निकाली जाएंगी, पहाड़ के बराबर नेकियां निकलेंगी। तो नमाजी भी है, ये तो हाजी भी है, ज़कातें भी दी है इसने, बड़ी बड़ी नेकियां निकाली जाएंगी। तो फिर अहलो इयाल इसके पहुंच जाएंगे और उसकी सारी नेकियां बुद्धे लेंगे, फिर फरिश्ते उसको पकड़ लेंगे और वो हसरत से कहेगा, हाय अफसोस, अब मेरे कंधों पर सिर्फ उन गुनाहों का बोझ रह गया जो मैंने तुम लोगों की खातिर किया था। अपने बाल बच्चों को कह रहा है कि तुम्हारी खातिर जो गुनाह किए थे वही मेरे कंधे पर रह गए। मैं तो तुम्हारे लिए रिश्वत लाता था, मैंने तुम्हारे लिए सूद पर लोन लेकर मैंने कारोबार किया था, तुम्हारी खातिर मैं जुआ की स्कीमें चलाता था, मैं तो तुम्ही लोगों के लिए ये करता था, तुम्ही लोगों के लिए वो करता था। इन्हें तरह तरह के मतलब अब वो गुनाह मेरे कंधे पर रह गए कि जो मैंने तुम लोगों के लिए किए थे। फरिश्ते पकड़ कर ऐलान करेंगे कि ये वो बदनसीब है जो अपने बाल बच्चों की वजह से जहन्नम में जा रहा है।
گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا